Hello dear students. So now in this video, we are going to talk of a very important derivation, so that may be useful for both board examination as well as for NEET and CET. So the chapter magnetism and matter. What is the chapter magnetism and matter? So we have started. So in this chapter, this is the very important derivation that we are going to deal. So we have to show that. So in previous videos, so I have shown the magnetic field lines around a bar magnet. ಇದರ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ how the magnetic field lines will be. Magnetic field lines ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ. So this is the pattern of magnetic field lines around a bar magnet. So we have seen that in that same videos I have shown the magnetic field lines around a solenoid. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. So the magnetic field lines around a solenoid. So it was also similar to that of a bar magnet. It was also similar to that of a bar magnet. So these are the magnetic field lines around a solenoid. So the magnetic field lines of bar magnet as well as the solenoid, they are similar. So the magnetic field lines of a bar magnet as well as a solenoid, so both are similar. So means the solenoid produces the magnetic field similar to that of a bar magnet. ಅಂದರೆ solenoid ಇದೆಯಲ್ಲ, solenoid ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, so a closely wind wire ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ solenoid, when the current is passed, it will produce a magnetic field similar to that of a bar magnet. ಯಾವ ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ, ಸೊ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡು ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ solenoid, it will just act like a bar magnet, ಅಥವಾ it will behave like a bar magnet. So this is our today's topic. So what is our today's topic? So very very important derivation to show that so 5 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ. to show that solenoid ಯಾವುದು solenoid behaves like a bar magnet, so this is our derivation. What is our derivation? To show that solenoid behaves like a ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ solenoid. So consider a solenoid. So I think the diagram may not be so good, but in textbook ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ solenoid. ಸೊ ಒಂದು solenoid ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಯು ನೋ ಎ solenoid ಏನಾಯಿತು solenoidಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೈರ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ wound on a cylindrical object. So this is a solenoid, so on which large number of wires are wound. So this is the axis of the solenoid. The red line that I am going to draw, this is the axis of the solenoid. ಇದೇನಿದು axis of the solenoid, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ I draw another line perpendicular to it. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ, this is the center of the solenoid O. The length of the solenoid is 2L. ಸೊ ಈ solenoid ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2L. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು 2L ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ on this axis of the solenoid, on the axis of a solenoid, I will consider a point P. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ Pನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. consider a point P on the axis of the solenoid where we are going to calculate the magnetic field. Due to this solenoid. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ Pನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P, it is at a distance R. From the center of the solenoid. Where is the center of the solenoid? Center of the solenoid is O. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ O ಇಂದ Rಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, R ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್, O ಇಂದ Pಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ, it is at a distance smaller. The point P on the axis of the solenoid, it is at a distance R from the center of the solenoid. O is the center of the solenoid. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ R ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ solenoid is carrying a current I. ಸೊ I is the current carried in the solenoid. ಹೌದಾನೆ. ಲೆಟ್ A is the radius of the solenoid. ಈ solenoid ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ the radius, I will draw this, the radius from here to here, this center, the radius is A. The radius of the solenoid is small a, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ
ಹಾಗಾದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. So the magnetic field due to so before the derivation ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಭಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆಂತ್ ಇದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ is the number of turns per unit length of the solenoid. Number of turns per unit length of the solenoid. ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಸೊ ವೈರ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ? ಎನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ number of turns per unit length of the solenoid. Number of turns per unit length of the solenoid. So now the derivation starts, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಥದ್ದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ solenoid of length 2L. Consider a point P at a distance R from the center of the solenoid on the axis of the solenoid. Let A is the radius. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ field due to small strip ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ what is the length of the small strip? That is dx. Small strip of length dx. Small strip of length dx at P. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಿ ನೋ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ is acting like a bar magnet ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught I n r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರಿ ತಾನೆ? mu naught I n r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ expression for magnetic field at a point P on the axis of a current carrying loop. So mu naught I n r square 2 into r square plus x square ಅಥವಾ x square plus r square ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ x square ಮಾಡೋಣ. x square plus r square whole to the power of 3/2. So this was the equation. So we shall use this equation to write the magnetic field at point B. ಇಲ್ಲಿ mu naught as it is ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ I ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದಲು ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದಲು ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ರೇಡಿಯಸ್ ಬದಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡಿಂದ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು
r minus x whole square plus r square ಬದಲು a square ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ of a solenoid of length dx at a point p on the axis of the solenoid. So therefore the magnetic field due to small strip of length dx at point p. So the magnetic field is dB. Magnetic field dB, because that is a small magnetic field due to small strip. So I'll change the color of the pen. So I'll go for blue. So dx will be equal to the small magnetic field at point P. So dx will be equal to same formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, mu naught ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ mu naught ಹೌದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದಲಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ನೋಡಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಎಷ್ಟಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು dx. ಸೊ n ಇಂಟು dx, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದಲು I ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ I. ಸೊ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲಿಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೊ 2 ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಓಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಸರಿ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ದೂರ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆಯೋಣ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. So what is the total magnetic field? Due to the entire solenoid. Therefore total magnetic field, total magnetic field we call it as B, capital B, total magnetic field. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ dx ಅಲ್ಲ, ಏನಿದು dB, ಏನಿದು dB ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ dx. ಸೊ ದಟ್ dB. ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B will be equal to, ನೋಡಿ, B will be equal to ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಈ ಥರ ಆಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೆಗೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್? ಸೊ mu naught is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ mu naught ಔಟ್ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, mu naught ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಕರೆಂಟ್ I is ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ರೇಡಿಯಸ್ A is ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ r is ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ r ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ r ಜೊತೆ x ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ x ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಔಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಏನೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಾವೇನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು? 2. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ, mu naught n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರಿನಾ? mu naught n I a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕೋಣ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು? dx. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 2 ಇಲ್ಲ, 2 ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ r ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. So this is the thing left inside the
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸೀದಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಈ ತುದಿ ತನಕ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್? 2L. ಅಂದರೆ ಓ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ -L ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ +L ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L. ಸೊ ಅದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಆ ಕಡೆ ತುದಿಯಿಂದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ. ಸೊ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಆ ಕಡೆ ತುದಿ -L ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ, ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ನ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ +L ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್, ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಆರ್, ಏನು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಏನು ಎ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಈಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೀನು ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಲೇ ಇದ್ದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರು ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್, ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ. ಮತ್ತು ಅನದರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೂ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸು ಆರ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಆರು ಎ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವಿದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ಅವೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಏನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸಿ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಆರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಆರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಮತ್ತು ಏನು ಚಿಕ್ಕದು, ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಎರಡು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ, ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಔಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ಔಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್, ಇದು ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಉಳಿಯೋದೇನು? ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2, ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಉಳಿತು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು, ಅದರ ಪವರ್ ಈ 3/2 ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ R³ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ? R³ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. R³ ನ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಟೇಕ್ ದಟ್ R³ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಬಿ ಕೆಳಗೆ 2R³ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ dx ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್? ಇಫ್ ಆರ್ ಈಸ್ very very greater than a, if r is very very greater than a and r is very very greater than x, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ b will be equal to, so b will be equal to, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ μ0 n I a square divided by μ0 n I a square, so μ0 n I a square, so divided by 2 ಜೊತೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? R³ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎ ಹೊರಟೋಗಿ R² ಒಟ್ಟು ಬರೋ 3/2, 2 ದಿಸ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿದೇನು R³ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ dx, ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ dx ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L, ಫ್ರಮ್ -L ಟು +L, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 n I a square. μ0 ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, n I a square ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2R³. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ dx,
integration of dx is, so I will write directly, ನೋಡಿ I'll make it here. So integration of dx, so ನೋಟ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರಿತಾವೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಫ್ರಮ್ -L to +L. So integration of dx is x, so applying the limits from -L to +L. ಸೊ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ how to apply the limits, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ +L minus lower limit is minus of -L, so that becomes +L minus into minus +L, so that will be equal to 2L. That will be equal to 2L. ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ -L to +L it will become 2L. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡು. ಸೊ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದೀನಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇದೇನು ಬರ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ -L to +L, ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2L. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2L. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2L. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ integration sign becomes 2 into L. Integration sign becomes 2 into L. So therefore B will be equal to mu naught ni by 2. ನೋಡಿ mu naught ni by 2 ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಿತೀನಿ, mu naught ni divided by 2, mu naught ni divided by 2. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೇನು ಉಳಿತು, mu naught ni divided by 2, ಉಳಿದಿದ್ದು 2L a square ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. You can observe the terms 2L a square divided by denominatorly r cube. So this is the magnetic field produced by a solenoid at point P at a distance r from the center of the solenoid, which is having a radius a and carrying a current I and having number of turns per unit length small l. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಡಿರೈವೇಷನ್, ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲನಾಯ್ಡ್ ಎಂಥದ್ದು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಪೆನ್, ಯಾವ ತಗೋಣ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಡ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ m, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್, magnetic moment of a solenoid. So you know magnetic moment m is equal to I into A, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ manner magnetic moment of a solenoid, small m is equal to current I into A, current ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ I ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್. ಈ ಸೋಲೆನಾಯ್ಡ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ m ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, dx is n is the number of turns per unit length. Again, what is the total length, 2L. So therefore the total number of turns will be equal to number of turns per unit length n into the length of the solenoid 2L into current I into area of cross section, area ಅಂದರೆ pi small a square, and small a is the radius of the solenoid. So this is the magnetic moment of the solenoid, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ therefore I write the final equation. Therefore B will be equal to, ನೋಡಿ ಈ equation ಇಂದ ಬರಿತೀನಿ, from this equation. ಸೊ ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀಯ, ಸೊ ಯು ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ therefore from this equation B will be equal to, ನೋಡಿ from this ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ mu naught by 4pi, mu naught ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ mu naught ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ mu naught ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ mu naught ಹೆಂಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ, mu naught by 4pi ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ mu naught by 4pi is ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ mu naught by 4pi ಬರೆದ್ಬಿಡು ಆಯಿತಾ. mu naught by ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀರೋದು 2 ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 4 ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 2ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೈನ ಕೂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್
ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೈಯಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ, ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ಎನ್ ಐ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಸಿ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಸೊ ಸಿ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಎನ್ ಉಳಿತು, ಸೇಮ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ಅಗೇನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ 2L ಉಳಿತು, ಅದು 2L ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸರಿನಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಉಳಿತು, ಆ ಐ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಸರಿ ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಮ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಮ್, ಅಂದರೆ 2 × m. ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2m. ಮತ್ತು ನೀನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ is n × 2L ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಪೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Therefore this implies B will be equal to μ0/4π 2m/r³ ಅಷ್ಟೇ. 2m/r³ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಸೊ ವೇರ್ m is the magnetic dipole moment of a solenoid. M is the magnetic dipole moment of a solenoid. So this equation in last derivation, this final equation that we have shown, so it is similar to the magnetic field with a bar magnet. If you make an experiment of using a bar magnet, if you calculate the magnetic field of a bar magnet, so the magnetic field is the same equation you will get, μ0/4π 2m/r³, where m is the magnetic moment of a bar magnet, but the magnetic moment of a solenoid, ಹೌದಾನೆ. So this equation is equal to the magnetic field with a bar magnet at any point on the axis. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ, the solenoid behaves like a bar magnet. Solenoid behaves like a bar magnet. So this is the topic. What was our topic? To show that solenoid behaves like a bar magnet, we have derived the magnetic field with a solenoid. The magnetic field of solenoid B is equal to μ0/4π 2m/r³. So this is magnetic field is same as the magnetic field with a bar magnet. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎ solenoid behaves like a bar magnet. So next ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 5 marks. So it is very very important derivation, so you should learn. So for today this is sufficient, you learn it. I will post the notes.